ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਵਾ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਈ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। क्योंकि या तो मेरी माँ मिनिस्टर नहीं हैगी या मेरा बाप जो मिनिस्टर नहीं है, जिहदे करके जी है सपोर्ट मैनू नहीं मिली, या फिर मैं ज़्यादा मोटी रकम इन्हां दी जेब च पांदा तो फिर मैंने जॉब जी है वो मिल सकती सी। हुण दा टाइम की अगर गल करिए तो या तो माँ मिनिस्टर होनी चाहिए है या तुहाडा बाप मिनिस्टर होना चाहिए, फिर तुहानूं ये लोग सपोर्ट करनगे। अदरवाइज ये कोई किसी भी कोई खिडारियों कोई जी है वो सपोर्ट नहीं करते। विधान सभा के रौला पाते हैं कि साड़ियाँ पेंशनां वधा दिओ जी, साडे भत्ते वधा दिओ जी, लेकिन किसी ने कोई खिडारियों की जी है वो गल नहीं की भी खिडारियों का जोड़ा डेली बेस है जी जो डेली इन्होंने मिलती है, जो 100 है तो 200 कर दो, 200 है तो 500 कर दो, किसी की भी कोई गल नहीं करती। ये अपने अपने फायदे की गल करते हैं, किसी खिडारी की या किसी होर वर्ग की गल जी है वो नहीं करते। एयर चीफ मार्शल सरदार अर्जन सिंह जोड़े लैफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उन्होंने मैंने गोल्ड मैडल दिता सी। तो इस तो बाद पंजाब के राजपाल जोड़े है जनरल OP मल्होत्रा, इन्होंने भी राजभवन चंडीगढ़ के मैंने जो सन्मानित किया। उस तो बाद DC गुरदासपुर ने भी मैंने सन्मानित किया सीगा, पर इन्होंने कोई भी मेरी जी है वो सपोर्ट जी है हुण तक भी मैं इन्होंने पिछे पिछे फिरदा रहा, पर इन्होंने कोई सपोर्ट जी मैंने नहीं की। जो इन्होंने कोई सपोर्ट मेरी नहीं की तो फिर मैं फॉरन चला गया, तो फॉरन जाके फिर मैं करीब 19 साल मैं उधर बाहर खेडिया, ताकि गेम नूं मैं अपने नाल रखिया। तो उत्थे जाके मैं मैराथन वगैरह करता रहा, तो उत्थे भी मैं मैडल जोड़े है वो हासिल करता रहा, ताकि पंजाब नूं मैं दसां कि मैं बेशक फॉरन च बैठा लेकिन असीं पंजाब नूं या गेमां नूं जोड़े है वो नहीं भुल्ले, तो तां करके उत्थे भी गेमां जिहड़ियां वो करता रहा। हाल ही विच मैं भगवंत सिंह मान की कोठी भी जाके आया सी, उन्होंने भी सारी अपनी गलबात दस के आया जी, उन्होंने एप्लीकेशन दे के आया सीगा, पर किसी तरह की कोई जोड़ा जवाब जोड़ा वो मैनूं नहीं दिता। बेअंत सिंह जोड़े मुख्यमंत्री ने पंजाब के, उन्होंने भी मिलिया सीगा, मैं फेस टू फेस गल की सी, उन्होंने भी मैंने कोई जवाब नहीं दिता। शिक्षा मंत्री ने पंजाब के खुशहाल बैल जी जोड़े गुरदासपुर के सीगे, उन्होंने भी मैं मिलिया सीगा, उन्होंने भी मेरी कोई जी सपोर्ट नहीं की। तो महेंद्र सिंह KP रे ने खेड मंत्री पंजाब के, उन्होंने भी मैं मिलिया, तो उन्होंने भी मेरी कोई सपोर्ट जी नहीं की। गुरदासपुर के DC भी मिलिया, मैं IG भी मिलिया, सारे मिलिया, पर किसी ने भी मेरी कोई जी है वो सपोर्ट जी है वो मैंने नहीं की। हरियाणा गौरमेंट खिडारियों जो बहुत ज़्यादा चुकती है, क्योंकि मैं जो चंडीगढ़ जाके आया उत्थे एक बंदा हरियाणा का सीगा, तो मैंने कहता यार तेरे को इन्ने मैडल है, कहता जे तू हरियाणे के होंदा तो कहता तेरी जिंदगी बन जानी, कहता तू पंजाब च। मैं कहा जी यही तो पंजाब के सानू तो कोई सपोर्ट जी नहीं मिली, तो कहता हरियाणे तो कहता जिंदगी बन जाती, प्लेयर को कहता बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो साढ़े पंजाब के कोई जो सपोर्ट नहीं करती, ताइयों सारा यूथ जो वो नशे वाल चला गया, सारे पिंडों के पिंड जो तबाह हो गए हैं, क्योंकि गौरमेंट किसी का हथ नहीं फड़ती। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਰਖਾਬ TV। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। तो तुसीं वेख सकते हो कि गुरदासपुर ਦੀਆਂ सड़कों के उपर इस खिडारी के वालों, यह हैंडबाल का खिडारी आ, इस दे वालों अपनी जी गड्डी हैगी आ उस दे उपर सब्जी वेचण दे लई मजबूर ने। तो गल दे विच मैडल पाए हुए ने, ये घट्टो घट्ट मैडलों का जिहड़ा भार वा 5 किलो के करीब होवेगा। इन्ने मैडल जितने तो बावजूद भी अज ये खिडारी सब्जी वेच के अपने परिवार का गुजारा कर रहा वा। नैशनल लेवल के पद्धर के उपर खेड चुके हैं, तो होर भी स्टेट के कई इनाम जोड़े ने इस खिडारी वालों जिते ने। सरबजीत मेरे नाल है, इन्हां नाल गलबात करने की कोशिश करते हैं। सरबजीत जी दस दिओ जी, तुसीं नैशनल लेवल पर खेड के आए हो, गोल्ड मैडल हासिल किया वा, लेकिन फिर की होया कि सरकारां दे वल्लों तुहाडी सार नहीं लई गई? जी मैं 85 के हैंडबाल शुरू किया गुरदासपुर DAV हाई स्कूल के उत्तों, तो कड़ी मिहनत के बाद मेरी सिलेक्शन स्पोर्ट्स विंग पठानकोट हुई सी, तो जितों फिर मैं नैशनल खेलने लई दिल्ली गया सी। और एयर चीफ मार्शल सरदार अर्जन सिंह जो लैफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उन्होंने गोल्ड मैडल अपने हथों नाल पहनाया सीगा, जो कि सरदार मिल्खा सिंह जो फ्लाइंग सिख सीगे वो भी उत्ते मौके पर मौजूद सीगे, तो उन्होंने हाज़री के मैनू गोल्ड मैडल जो पहनाया गया सीगा। पर गवर्नमेंट ने किसी तरह की कोई सपोर्ट जी है वो नहीं की। उदों तो लैके हुण तक मैं सरकारों के पिछे पिछे रहा वहाँ, पर किसी ने भी मेरी कोई हैल्प जी है वो नहीं की। तो दुखी होकर फिर मैं इंडिया छड्डिया, तो फिर फॉरन में चला गया। फॉरन भी मैं गेमां जड़ियाँ वो अपनियां शुरू रखियाँ, तो उत्थे हैंडबाल तो नहीं मैनू खेलने मिलिया, फिर मैं उत्थे मैराथन वगैरह जड़ियाँ शुरू कीतियां, तो उत्थे फिर मैं मैराथन करता रहा, हाफ मैराथन फुल मैराथन जड़ियाँ मैं वो करता रहा, तो उत्थों भी फिर मैं मैडल जोड़े है वो हासिल करता रहा जी। जे गल की जाए हैंडबाल की, तो हैंडबाल की शुरुआत किन्नी उम्र में की, कदों तुसीं हैंडबाल की शुरुआत की?
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਂਡਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਰੀਬ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬੈਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਰੇ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ 100 ਹੈ ਤੇ 200 ਕਰ ਦਿਓ, 200 ਹੈ ਤੇ 500 ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਨਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਨਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਡਲ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਟਿਫਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੇ ਵਗੈਰਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਡਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ JNK ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਨਰ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਈ 골ਡ ਮੈਡਲ? ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਨਰਲ OP ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DC ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਮੈਰਾਥਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੇਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਰਾਥਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੋਰਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਗਏ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ DSO ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬੈਲ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਲਮ ਟੋਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟਰਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਟਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਾ
ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈਂਡਬਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ ਪਾਪਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ 10-15 ਬੱਚੇ 15-20 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਓ ਜੀ। 60 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ 4 ਸਾਲ MLA ਜਾਂ MP ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਓ, ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜੋਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਹੈਂਡਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਖਾਬ TV, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।